गुड आफ्टरनून। पहला भाग में पहलू चैप्टर भागीदारी विषय प्रवेश भागीदारीना परिचय में थियरी पूरी करी। फाळवणी खातु भागीदारना मूडी खाता अस्थिर पद्धतिए आपणे जोया। जे दाखला गणी छी ए मैं कीधुं एम के पहला चैप्टर माटे इम्पोर्टन्स नहीं। पहला चैप्टर में एक 3 मार्कनो दाखलो का थियरी जवानी है ये अलग वस्तु है। पण अत्यारे जे दाखला गणी छी ए वार्षिक हिसाब गणवा माटे अत्यंत महत्वना है। ए बाबतने ध्यान में राखीने आपणे गणी छे। हवे अत्यारे जे दाखला गणी छी ए पूछावानी शक्यता नहीवत छे, पण ए आवडशे तो तमने वार्षिक हिसाब आवडशे। बराबर ए बाबतने ध्यान में राखी अने आपणे दाखला गणी छी। दाखला नंबर 9 जो 8मो पूरो कर्यो तो 7मो ने 8मो मारा ख्यालथी पूरो कर्यो तो आपणे दाखला नंबर 9 स्थिर मूडी खातानी पद्धति है। स्थिर मूडी खातानी पद्धतिनी अंदर केवी रीते होय तो एना माटेना 2 नमूनानी वात करूँ तो सौथी पहला अत्यार सुधी आपणे हमणानी पहला जे जोयुं ए अस्थिर मूडी खातानी पद्धतिए मूडी खातानो नमूनो जोयो। बराबर पछी एनो दाखलो गण्यो आपणे अस्थिर मूडी खाता पद्धतिनो। हवे वात करी स्थिर मूडी खाता पद्धतिनी। स्थिर मूडी खाता पद्धति एनी व्याख्या आपणे जोई लीधी छे। एनी व्याख्या शुं छे? मूडी खाता राखवानी जे पद्धतिमां शरूआतनी बाकी अने आखरनी बाकी बंने केवी रहती होय समान रहती होय एटले के सरखी रहती होय तेने शुं कहेवाय? स्थिर मूडी खाता पद्धति। स्थिर मूडी खाता पद्धतिनुं बीजुं नाम कायमी मूडी खाता पद्धति। बराबर अस्थिर मूडी खाता पद्धतिनुं बीजुं नाम हंगामी मूडी खाता पद्धति, पण स्थिर मूडी खाता पद्धतिनुं बीजुं नाम कायमी मूडी खाता पद्धति। बराबर एमां 2 खाता बनावाय, एक मूडी खातुं अने बीजुं चालू खातुं। बराबर तो अहींया आपणे पहेला मूडी खातुं जोई। स्थिर मूडी खातानी पद्धति है मूडी खातानो नमूनो। तो अहींया भागीदारना मूडी खाता कई पद्धतिनी वात छे? हवे आपणने दाखलानी अंदर खबर केवी रीते पड़े कि आ स्थिर पद्धति है कि अस्थिर पद्धति है? खबर केवी रीते पड़े? तो दाखलामां क्यांय पण चालू खातानुं नाम आपे एटले के चालू खातानी जो बाकी आपी होय तो ये स्थिर मूडी खाता पद्धति होय। आखा दाखलामां क्यांय चालू खातानुं नाम ज नथी तो ये कई होय? अस्थिर मूडी खाता पद्धति होय। बराबर मूडी खाता में बात करी तो आपणे जे ओलामां आव्युं हतुं ए ज रीतना खाना आवशे। आ बाजू उधार तारीख विगत 2 भागीदार होय तो 2 भागीदारना खाना तारीख विगत 2 भागीदार होय तो ए अने बी 2 भागीदार तारीख विगत ए बी तारीख विगत ए बी जमा। मूडी खातुं बनावो एवुं ने एवुं तमारे एक चालू खातुं बनाववुं पड़े स्थिर मूडी खाता पद्धति में। तो एवुं ने एवुं एक चालू खातुं भागीदारना चालू खाता। चालू खाता में पण आ ज रीतना खाना आवे। तारीख विगत ए बी तारीख विगत ए अने बी उधार तारीख विगत ए बी तारीख विगत जे नाम होय पछी। बराबर 3 भागीदार होय तो 3। सौथी पहला बात करी तो मूडीनी अंदर मूडी खातानी बात करी तेमां शरूआतनी मूडी आवे। शुं आवे? शरूआतनी मूडी। क्यां लखवानी शरूआतनी मूडी? मूडी खातानी जमा बाजू। एमां तारीख कई आवशे? 1/4। एने शुं कहेवाय? बा आ लाव्या शरूनी मूडी। मूडी खाता में जनरली आ एक ज एंट्री आवशे।
સ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિ હોય તો એની અંદર મૂડી ખાતામાં એક જ એન્ટ્રી આવે, કઈ? ખાલી શરૂઆતની મૂડી. આની સિવાય બીજી કોઈ એન્ટ્રી આવશે નહીં. કદાચ કોઈ અપવાદરૂપ કેસની અંદર વધારાની મૂડી લાવ્યા હોય, બરાબર, કદાચ વધારાની મૂડી જો અધવચ્ચે ક્યાંક લાવ્યા હોય તોય અહીંયા લખવાની થશે, જનરલી આવશે નહીં. પણ અપવાદરૂપ કેસની અંદર વાત કરું તો અહીંયા વધારાની મૂડી જો લાવ્યા હોય તો અહીંયા આવશે, નકર આ ખાતું શું થઈ જશે? બંધ. અહીંયા શરૂઆતની મૂડી આવશે, તરત આ ખાતું શું થઈ જશે? બંધ. અહીંયા પણ આ ખાતું આ બાજુ લાવો અને અહીંયા જે પણ ગેપ આવશે, શરૂઆતની જે પણ મૂડી હશે એવી ને એવી કઈ હશે? આખરની મૂડી. બે કેવી રહેવાની? સમાન રહેવાની. આને શું કહેવાય? બા આ લઈ ગયા. બસ આટલી જ વસ્તુ આ મૂડી ખાતામાં. ખાલી શું આવશે એમાં? શરૂઆતની મૂડી એક જ, પછી ખાતું ડાયરેક્ટ શું થઈ જશે? બંધ. એને સામે લાવો અને ઉપર મૂકી દો એટલે એ શું થઈ ગઈ? આમાં શરૂઆતની મૂડી અને આખરની મૂડી આ બે કેવી રહેવાની? સમાન રહેવાની, બરાબર. કદાચ વધારાની મૂડી ક્યારેક લાવ્યા હશે કોઈ અપવાદરૂપ કેસમાં તો ફેરફાર થાય, બાકી જનરલી થશે નહીં. અહીંયા મૂડી ખાતું શું થઈ ગયું? પૂરું. ટૂંકમાં સ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિ હોય તો તમામ ડિટેલ ઓલું મૂડી ઉપર વ્યાજ, ઉપાડ ઉપર વ્યાજ બધું શેની અંદર આવે? ચાલુ ખાતામાં. મૂકતા હતા એ જ રીતે પણ મૂડી ખાતું બનાવતા હતા એની જગ્યાએ ખાલી શું આવશે? ચાલુ ખાતું. તમામ ડિટેલ કેની અંદર આવે? ચાલુ ખાતાની બે બાકી હોઈ શકે. મૂડીની હંમેશા જમા બાકી જ હોય. બા લાવ્યામાં કઈ બાજુ હોય? હંમેશા જમા બાજુ જ હોય. આમાં ગમે બાજુ હોઈ શકે, ઉધાર બાજુ હોઈ શકે અને જમા બાજુ હોઈ શકે, બે બાજુ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે એની જમા છે ને બીની ઉધાર છે, એવું પણ બની શકે. તો આની અંદર બા લાવ્યા કેટલી વખત હોય? બા આ લાવ્યા આ કઈ બાકી હોય? જમા બાકી. શરૂઆતની કઈ બાકી? જમા બાકી હોય તો આ બાજુ આવે. શરૂઆતની ઉધાર બાકી હશે તો ઓલી બાજુની સાઈડ. અહીંયા 1 4, અહીંયા પણ શું લખશું આપણે? બા આ લાવ્યા. કઈ બાકી? આ ઉધાર બાકી. કાઉન્સમાં તમને આપ્યું જ હશે એનું ચાલુ ખાતું 20,000 કાઉન્સમાં લખ્યું હોય જમા બાકી તો અહીંયા લખવાનું. બીનું ચાલુ ખાતું કાઉન્સમાં લખ્યું ઉધાર બાકી 20,000 તો આ બાજુ. જમા બાકી હોય તો આ બાજુ, ઉધાર બાકી હોય તો આ બાજુ, બરાબર. પછી ઓલું મૂડી ખાતાનું જે તમને યાદ હતું એ આખું અહીંયા કોપી મારી દો. મૂડી તો આવી ગઈ, શું વધ્યું હવે? ઉપાડ. તો અહીંયા ઉપાડ ખાતે. પછી શું આવતું હતું? મૂડી પર વ્યાજ. તો અહીંયા 31/3 મૂડી પર વ્યાજ ખાતે. ઓલી બાજુ શું આવતું હતું? ઉપાડ પર વ્યાજ ખાતે, બરાબર. પછી હજી એક અહીંયા આવતું હતું, યાદ આવતું હોય તો પગાર, બોનસ, કમિશન અને મહેનતાણું. અહીંયા 31/3 ભાગીદારનો પગાર, બોનસ, કમિશન કે મહેનતાણું. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આપણે બે વ્યાજ ગણવાના છે, ચાલુ ખાતાની જમા બાકીનું વ્યાજ અને ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ. મગજમાં એવી રીતે બેહાડવાનું. ચાલુ ખાતાની જમા બાકી કઈ બાજુ છે? અહીંયા જુઓ તો કઈ બાજુ છે? જમા. તો એનું વ્યાજ જમા. ચાલુ ખાતાની જમા બાકી તો એનું વ્યાજ ચાલુ ખાતામાં શું થશે? જમા. અને ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી ઉધાર હોય તેનું વ્યાજ કેવું? ચાલુ ખાતામાં જમા બાકીનું વ્યાજ જમા અને ઉધાર બાકીનું વ્યાજ ઉધાર. આની એક એન્ટ્રી આવડે ને એટલે આની ક્રોસ એન્ટ્રી સીધી જ ક્યાં વહી જાય? ફાળવણીમાં ઉધાર. અને અહીંયા ઉધાર થયું હોય છે ફાળવણીમાં જમા. તો અહીંયા કેવી રીતે આવશે? બાકી જમા તો એનું વ્યાજ શું થશે? અહીંયા જમા. તો અહીંયા શું આવશે? ચાલુ ખાતાની જમા બાકીનું વ્યાજ જમા બાજુ જાય. અહીંયા જમા, ફાળવણીમાં ઉધાર. ફાળવણીનો નમૂનો બનાવ્યો ને એમાં લખ્યું તો આપણે યાદ આવતું હોય, જો ફાળવણીનો નમૂનો દોરેલો હોય તો ચાલુ ખાતાની જમા બાકીનું વ્યાજ ઉધાર બાજુ લખેલું હશે, બરાબર. અહીંયા જમા થયું, અહીંયા શું થઈ ગયું? ઉધાર. અને અહીંયા જે છે એ અહીંયા શું આવશે? આ બાજુ તો આ બાજુ શું આવશે? ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ. આ જમા બાકીનું વ્યાજ જમા, ઉધાર બાકીનું વ્યાજ ઉધાર. અહીંયા ઊંધું થઈ જાય. આ જમા બાકીનું વ્યાજ અહીંયા ઉધાર થઈ જશે અને ઉધાર બાકીનું વ્યાજ શું થઈ જશે? જમા થઈ જશે, બરાબર.
પછી હવે છેલ્લી એન્ટ્રી બાકી રહી આપણી માટે, શું? વહેંચણી પાત્ર નફો. અને ઓલી બાજુ શું આવશે? વહેંચણી પાત્ર ખોટ. જેમ અહીંયા બાકી આગળ લાવ્યા બે બાજુ હોય તો બાકી આગળ લઈ ગયા પણ કેવી રીતે હોય? બે બાજુ હોઈ શકે. જો આ બાજુનો સરવાળો વધુ હોય, આ બાજુનો સરવાળો વધુ હોય, એને આ બાજુ લાવો અને અહીંયા બાદ કરો અને જે પણ કંઈ રકમ વધે તો આને શું કહેવાય? બા લઈ ગયા. અને કદાચ એવું બને કે આ બાજુનો ટોટલ વધુ છે, એને આ બાજુ લાવો અને અહીંયા કોઈ કદાચ ગેપ આવતો હોય, કોઈ પણ ન હોઈ શકે, એનો હોઈ શકે કે બીનો હોય, તો આને શું કહેવાય? બા લઈ ગયા. આ ચાલુ ખાતું, આ મૂડી ખાતું, આ શું થઈ ગયું? ચાલુ. ટૂંકમાં સ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિમાં દરેક વિગત ચાલુ ખાતામાં આવે અને અસ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિમાં દરેક વિગત મૂડી ખાતામાં આવે. બરાબર? આમાં બધું ચાલુ ખાતામાં હોય, એમાં બધું મૂડી ખાતામાં હોય. ખ્યાલ આવ્યો? આ બે નમૂના દોરી નાખવાના. બીજું આમાં કંઈ નવું આવતું નથી. 9મો દાખલો જોવો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. થઈ ગયું. જો હવે દાખલા નંબર 9. દાખલા નંબર 9 પહેલાં આખો દાખલો વાંચી લઈ. ભદ્રેશ અને હિરલ એક પેઢીના ભાગીદાર છે. તેમની નફા નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ કયું આપ્યું છે? 3:2. 1/4/2016ના રોજ ભાગીદારોની કુલ મૂડી 4,20,000 છે. તેમની સ્થિર મૂડીનું પ્રમાણ 4:3 છે. તો એ 4,20,000 ને કયા પ્રમાણમાં વહેંચી દેવાની? 4:3 વહેંચો તો કેટલી આવે? 4,20,000 ગુણ્યા 4 ભાગ્યા 7, 2,40,000. એ પહેલાંમાં શું આવશે? અહીંયા મૂડી છે, મૂડી એટલે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ 2,40,000 અને બીજાની 4,20,000 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 7, 1,80,000. 2,40,000 ને 1,80,000. બરાબર? એ મૂડી આવી ગઈ. પછી આગળ આ જ દિવસે તેમની ચાલુ ખાતાની બાકી આ પ્રમાણે છે: ભદ્રેશની જમા અને હિરલની ઉધાર. તો કેવી રીતે લખાય? ભદ્રેશની જમા છે અને હિરલની ઉધાર છે, તો બે બાજુ ચાલુ ખાતામાં બાકી આગળ લાવ્યા લખવું પડશે. અહીંયા શું લખશું? બાકી આગળ લાવ્યા. ભદ્રેશમાં જમા બાજુ, અહીંયા જમા બાજુ ભદ્રેશમાં, અને ઉધાર બાજુ કેમાં લખશું? બાકી આગળ લાવ્યા. એ કેમાં આવશે? હિરલમાં. ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા મૂડી આવી ગઈ, આ ચાલુ ખાતાની બાકી જમા, અને આ કઈ આવી ગઈ? ઉધાર. બરાબર? આગળ ભાગીદારી કરાર અનુસાર ભાગીદારોની મૂડી પર 12% લેખે વ્યાજ આપવાનું છે. તો મૂડી ઉપરનું વ્યાજ, અહીંયા આપણી પાસે મૂડી આવી ગઈ હતી, એના ઉપર અહીંયા શું ગણ નાખશું? વ્યાજ. અહીંયા જમા થાય, અહીંયા જમા થાય, ફાળવણીમાં ક્યાં થશે? ઉધાર બાજુ. પછી તથા ચાલુ ખાતાની શરૂઆતની બાકી પર 10% વ્યાજ આપવાનું હોય. ચાલુ ખાતાની બાકી પર વ્યાજ કેવી રીતે ગણવાનું? હવે જેની જમા બાકી છે, આ જમા બાકી કોની હતી? ભદ્રેશની. તો જેની જમા બાકી છે એનું વ્યાજ અહીંયા શું થશે? જમા. અને જેની ઉધાર બાકી હતી એનું વ્યાજ અહીંયા શું થશે? ઉધાર. અહીંયા જે જમા થયું એ ફાળવણીમાં ઉધાર, અને અહીંયા જે ઉધાર થયું ફાળવણીમાં જમા. તો ચાલુ ખાતાની બાકી પર વ્યાજમાં 4 એન્ટ્રી આવશે. કેટલી આવશે? 4. ભદ્રેશની જમા બાકીનું વ્યાજ અહીંયા, આની બીજી એન્ટ્રી ફાળવણીમાં ઉધાર થઈ ગઈ. પછી હિરલની ઉધાર બાકી છે એનું વ્યાજ અહીંયા ઉધાર, અને એની એન્ટ્રી જમા, એટલે આખી ક્રોસ એન્ટ્રી 4 એન્ટ્રી બનશે. બરાબર? કયા વ્યાજની વાત કરી છે આપણે? ચાલુ ખાતાની બાકી પર. આગળ ભાગીદારોએ ઉપાડ પર વાર્ષિક 12% લેખે વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે. બરાબર? ઉપાડ પર વાર્ષિક કેટલું વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે? 12%. ઉપાડ આવ્યો હજી આપણી પાસે? આપણે ક્યાંય લખ્યો ઉપાડ? હજી લખ્યો નથી. આવે પછી ગણ નાખશું. ભદ્રેશે પેઢીમાં સક્રિય કામ કરવા બદલ માસિક, અંડરલાઈન રાખજો, માસિક હોય ને તો ગુણ્યા 12 કરવા પડે.
વાર્ષિક હોય તો નહીં કરવાના. માસિક 2400 પગાર આપવાનો છે તો માસિક 2400 એટલે 12 મહિનાનો કેટલો થયો? 2400 ગુણ્યા 12 28800 કેટલું થાય? 28800. તો ભાગીદારનો પગાર એન્ટ્રી વિચારો ક્યાં આવે? મગજમાં બે ખાતા દોરેલા આવવા જોઈએ, યાદ રાખજો, તો હંમેશા એકાઉન્ટ આવડે, બાકી કોઈ દી ન આવડે. જ્યારે પણ એન્ટ્રી બોલો ને સમજો ત્યારે તમારા મગજમાં આમ ચાર્ટ દોરીને જ્યારે આખું ખાતું મગજમાં બેસી જાય ને ત્યારે એકાઉન્ટ આવડ્યું, ત્યાં સુધી એકાઉન્ટ નહીં આવડે. આમ મગજમાં ખાતા દોરેલા જ આવવા જોઈએ. આમ સીધું એન્ટ્રી કે ભાઈ ભાગીદારનો પગાર તો ચાલુ ખાતું છે, ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ બરાબર, અને ફાળવણી ખાતાની ઉધાર બાજુ, આમ બે એન્ટ્રી મગજમાં પડવી જોઈએ, તેથી એકાઉન્ટ આવડશે, યાદ રાખજો. પછી ભદ્રેશે તારીખ 1/10/2016 રોજ 36,000નો અને હિરલે 1/1/2017 રોજ 48,000નો ઉપાડ કર્યો. ભાગીદારનો ઉપાડ ક્યાં આવશે? ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ. અને આના ઉપર હજી આપણે 12% શું ગણવાનું છે? વ્યાજ. એ વ્યાજ અહીંયા ઉધાર અને ફાળવણીમાં જમા. આગળ હિરલને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા પર, અંડરલાઈન રાખજો, તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા પર. બરાબર, આપણે હજી ટૂંકા દાખલા ગણ્યા નથી. ટૂંકા દાખલા ગણશો એની અંદર એક સૂત્ર આવશે કમિશનનું, એ સૂત્ર મૂકીને આપણે અહીંયા કમિશન ગણવું પડશે, બરાબર, પણ છેલ્લે આવશે. ઉપરના હવાલો ધ્યાનમાં લીધા સિવાય 31/3/2017 રોજ પૂરા થતા વર્ષનો પેઢીનો નફો, અને ચોખ્ખો નફો કહેવાય. કયો નફો કહેવાય? ચોખ્ખો નફો. કેટલો છે? 4,06,800. ઉપરની વિગતો પરથી નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું તથા સ્થિર પદ્ધતિએ ભાગીદારના મૂડી ખાતા અને ચાલુ ખાતા તૈયાર કરો. કઈ પદ્ધતિએ બનાવવાના છે? સ્થિર પદ્ધતિ. નો કીધું હોય ને તોય આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ. ચાલુ ખાતાની બાકી આપે, ચાલુ ખાતાની, એટલે હંમેશા કઈ પદ્ધતિ હોય? સ્થિર હોય. અને ચાલુ ખાતું ન આપ્યું હોય તો અસ્થિર. 3 ખાતા બનાવવાના છે, મારી હારોહાર બનાવી નાખો. કયા કયા બનાવશું? ફાળવણી, મૂડી અને ચાલુ ખાતું. મારી હારોહાર બનાવી નાખો. સૌથી પહેલાં દાખલા નંબર 9, ફાળવણી ખાતું, ભાગી નફા નુકસાન. ઓલી રીતે લખી શકાય કે ભદ્રેશ અને હિરલની ભાગીદારી પેઢીનું 31/3/2017 રોજ પૂરા થતા વર્ષનું નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું. પણ અત્યારે આપણે ખાલી સમજવા પૂરતા દાખલા ગણી છીએ એટલે નથી લખતો. મૂડી ખાતું સાવ નાનું એવું બનાવવાનું, 2 જ એન્ટ્રી આવે એની અંદર, બાકી આગળ લાવ્યા અને બાકી આગળ લઈ ગયા. તારીખ, વિગત, પછી ભદ્રેશ, હિરલ. તારીખ, વિગત, ભદ્રેશ અને હિરલ. આમાં એ જ રીતે પહેલું ખાનું તારીખ, વિગત, ભદ્રેશ, હિરલ. તારીખ, વિગત, ભદ્રેશ અને હિરલ. અહીંયા ઉધાર
તારીખ વિગત ભદ્રેશ હિરલ તારીખ વિગત ભદ્રેશ હિરલ જમા અહીંયા ઉધાર તારીખ વિગત ભદ્રેશ હિરલ તારીખ વિગત અને જમા બરાબર આ રીતે ફાળવણી ખાતું ભાગીદારના મૂડી ખાતા અને આ જે બન્યું આને શું કહેશું આપણે ભાગીદારના ચાલુ ખાતા બરાબર હવે ધ્યાન દો અહીંયા થોડીક વાર પછી હવે દોરજો અહીંયા ધ્યાન દઈ દો શરૂઆત કરી દાખલાની તો ભદ્રેશ અને હિરલ એક પેઢીના ભાગીદાર છે તેમની વચ્ચે નફા નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ 3:2 છે આની જરૂર આપણે છેલ્લે પડશે બરાબર 1/4/2014ના રોજ તેઓની કુલ મૂડી 4,20,000ની હતી અને તેમનું સ્થિર મૂડીનું પ્રમાણ 4:3 છે તો મૂડીનું પ્રમાણ 4:3 છે એમાં 4,20,000ને આપણે વહેંચી દઈ તો ફરી એક વખત કેલ્ક્યુલેટરમાં વહેંચી જો 4,20,000 ગુણ્યા 4 ભાગ્યા 7 2,40,000 સ્થિર મૂડી છે તો મૂડી ક્યાં આવશે અહીંયા 1/4 અહીંયા શું લખશું આપણે બા લાવ્યા ભદ્રેશની 2,40,000 અને હિરલની કરો તો 4,20,000 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 7 1,80,000 થઈ જશે 4,20,000 આ બેનો ટોટલ ચેક કરી લેવાનો બરાબર ઓકે હાલો મૂડી આવી ગઈ હવે આગળ આવેલું જાય આ જ દિવસે તેમની ચાલુ ખાતાની બાકી આ પ્રમાણે હતી ભદ્રેશની 36,000 જમા અને હિરલની 24,000 ઉધાર હવે વિચારો તો કેવી રીતે એન્ટ્રી આપું તો પહેલાં શું જવાનું ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ 1/4 અહીંયા લખું પહેલાં 1/4 અહીંયા શું લખું બા લાવ્યા જમા કોની છે પહેલાં એ જુઓ કોની જમા છે ભદ્રેશની જમા છે તો કેટલી જમા છે 36,000 તો અહીંયા મૂકી દે ભદ્રેશની 36,000 જમા બરાબર હિરલની ઉધાર છે તો હિરલની કઈ બાજુ લખું ઉધાર બાજુ 1/4 બા લાવ્યા હિરલની કેટલી 24,000 ધ્યાન રાખજો આ વસ્તુ શીખી જજો દરેક દાખલામાં આ 3 વસ્તુ તો આવશે જ મૂડી ખાતાની બાકી અને ચાલુ ખાતાની બાકી આ તો દરેક દાખલામાં આવવાનું બરાબર એટલે ખાસ શીખજો પ્રવેશ હોય નિવૃત્તિ હોય કે વાર્ષિક હિસાબ હોય દરેકમાં આ તો એન્ટ્રી આપવી જ પડશે તમારે એના પછી હાલો અહીંયા સુધીનું કામ પૂરું ભાગીદારી કરાર અનુસાર ભાગીદારોની મૂડી પર 12% વ્યાજ આપવાનું છે તો મૂડી પર 12% વ્યાજ હવે સમજો મૂડી ઉપર વ્યાજ ચાલુ ખાતાની જમા ફાળવણીમાં ઉધાર તો ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ તો આ છે અહીંયા શું છે મૂડી એના 12% એટલે 2,40,000ના 12% 31/3 મૂડી પર વ્યાજ ખાતે 2,40,000ના 12% 28,800 અને 1,80,000ના 12% 21,600 આ બેની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં આપું આ બેની બીજી એન્ટ્રી અહીંયા જમા થયું તો ફાળવણીમાં ઉધાર એક લીટીની જગ્યા મૂકીને લખવાનું અહીંયા મૂડી પર વ્યાજ એમાં પહેલાં ભદ્રેશ પછી હિરલ ભદ્રેશનું 28,800 અને 21,600 કરો ટોટલ 28,800 અને 21,600 50 નહીં 50,400 50,400 ઓકે થઈ ગયું મૂડી ઉપર વ્યાજ ખ્યાલ આવ્યો કઈ એન્ટ્રી આપી આપણે મૂડી ચાલુ ખાતાની બાકી મૂડી ઉપર વ્યાજ બરાબર આગળ હવે જે છે એ વસ્તુ શીખવા જેવી છે ધ્યાન રાખજો ચાલુ ખાતાની શરૂઆતની બાકી પર 10% લેખે વ્યાજ આપવાનું ચાલુ ખાતાની બાકી પર વ્યાજ કેવી રીતે ગણશું એક જ નિયમ જેની બાકી જમા એનું વ્યાજ ચાલુ ખાતામાં જમા જેની બાકી ઉધાર એનું વ્યાજ ચાલુ ખાતામાં ઉધાર ક્રોસ એન્ટ્રી તો આપણને આવડશે જ તે અહીંયા જમા કર્યું સામે ઉધાર જવા દો ઉધાર કર્યું જમા એટલે સીધી 4 એન્ટ્રી થઈ જાય જેની જમા બાકી એનું વ્યાજ જમા જેની ઉધાર બાકી એનું વ્યાજ
ઉધાર. તો અહીંયા તમે ચેક કરો તો આમાં જમા બાકી કોની છે? કોની છે? ભદ્રેશની. તો ભદ્રેશનું વ્યાજ અહીંયા શું થઈ જશે? જમા. તો આપણે આવી રીતે લખીએ કે ચાલુ ખાતાની જમા બાકી પર વ્યાજ ખાતે તો 36,000ના 10% કેટલું થાય? 3600. જેવી એન્ટ્રી અહીંયા જમા મૂકો એવી તરત જ તે ઓલી બાજુ શું મૂકી દેવાય? ઉધાર. અહીંયા જમા મૂકી એટલે સામે ઉધાર જવા દઉં તો અહીંયા શું થઈ જાય? ચાલુ ખાતાની જમા બાકી પર વ્યાજ. કોનું છે જમા બાકી પર વ્યાજ? તો એકનું જ છે ખાલી. કોનું? અહીંયા ખાલી લખી નાખવાનું ભદ્રેશ. કેટલું આવ્યું? 3600 રૂપિયા. બરાબર. હવે જેવું તમે અહીંયા જમા બાજુ એન્ટ્રી આપી એવી જ અહીંયા કઈ બાજુ આપશો? ઉધાર બાજુ. તો ઉધાર બાજુ અહીંયા શું થઈ જશે? 31/3 ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ કોના ખાનામાં આવશે? હિરલમાં. 24,000ના 10% એટલે કેટલા થાય? 2400. જેવી અહીંયા ઉધાર એન્ટ્રી આપી એવી સામે અહીંયા હું આપી દઉં? જમા એન્ટ્રી. તો અહીંયા શું થઈ જશે? ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ કોનું છે? હિરલનું. કેટલું? 2400. થઈ ગઈ 4 એન્ટ્રી. આની બાકી જમા હતી, આનું વ્યાજ જમા. આની બાકી ઉધાર હતી, આનું વ્યાજ ઉધાર. અહીંયા જમા એ સામે ઉધાર, અહીંયા ઉધાર એ સામે જમા. ખ્યાલ આવી ગયો? પછી આગળ ભાગીદારોએ પેઢીમાંથી કરેલ ઉપાડ પર 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે. અહીંયા ક્યાંય ઉપાડ લેખો હજી આપણે નહીં, તો હજી અત્યારે વ્યાજ ગણી શકાય નહીં. ઉપાડ આવે પછી ગણી નાખશું. આગળ ભદ્રેશને પેઢીમાં સક્રિય કામ કરવા બદલ માસિક 2400 પગાર આપવાનો છે. ભદ્રેશને પગાર આપવાનો છે. પહેલાં તો માસિક. માસિક એટલે 2400 ગુણ્યા કેટલા કરવા પડે? 12. 2400 ગુણ્યા 12 કરો એટલે કેટલા થયા? 28,800. 28,800. ક્યાં મૂકો 28,800 ને? 31/3 અહીંયા શું થશે? પગાર ખાતે કોનો પગાર છે? ભદ્રેશનો. 28,800. બરાબર. અને અહીંયા જમા કર્યું તો અહીંયા ઉધાર. અહીંયા પગાર ખાતે કોના ખાનામાં લખવું? અહીંયા ભદ્રેશ. 28,800. પછી હાલો એ આવી ગયું. ભદ્રેશે તારીખ 1/10/2016ના રોજ 36,000 અને હિરલે 1/1/2017ના રોજ 48,000નો ઉપાડ કર્યો છે. જો બે અલગ અલગ તારીખે ઉપાડ કર્યો તો બેયનો ઉપાડ કેવી રીતે લખવાનો? અલગ અલગ લખવાનો. ઉપાડની એક જ એન્ટ્રી હોય. કેવી રીતે આપશું? પહેલાં 1/10 અહીંયા 1/10 ઉપાડ ખાતે કોને ઉપાડ કર્યો છે? પહેલો ઉપાડ 1/10 ભદ્રેશે. કેટલાનો? 36,000. તો અહીંયા મૂકી દો 36,000 ઉપાડ. હવે 1/1 પાછું 1/1 એમાંય ઉપાડ ખાતે. હવે એ ઉપાડ કોને કર્યો છે? હિરલે. કેટલા રૂપિયાનો? 48,000નો. આપણને ઉપાડ મળી ગયો. આપણને ખબર છે ઉપાડ પર મારે કેટલું વ્યાજ ગણવાનું છે? 12% લેખે. હવે કેવી રીતે ગણાશે? વર્કિંગ નોટ કરો તો પણ વાંધો નથી, ડાયરેક્ટ આવડતું હોય તોય વાંધો નથી. જો સમજો, આને 1/10 ઉપાડ કર્યો, આને 1/10, તો આના ઉપાડ પર કેટલા મહિનાનું વ્યાજ આવે? શાંતિથી વિચારો. 1/10 ઉપાડ કર્યો હોય તો એને કેટલા મહિનાનું વ્યાજ આવે? 10, 11, 12, 1, 2, 3. કેટલા મહિના થયા? 6. તો તમને શીખવાડ્યું જ છે મેં. 36,000નું 6 મહિનાનું 12% લેખે વ્યાજ. 36,000નું 6 મહિનાનું 12% લેખે વ્યાજ. 36,000 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 1200. 36,000નું 6 મહિનાનું 12% લેખે વ્યાજ. 21,60. બરાબર. હજી એક વખત બોલું. 36,000નું 12% લેખે 6 મહિનાનું વ્યાજ. 36,000 ગુણ્યા 12 ગુણ્યા 6 ભાગ્યા 1200. 21,60. તો આનું કેટલું થયું? 21,60. અહીંયા 31/3 ઉપાડ પર વ્યાજ ખાતે 2160. આનું 48,000નું. એને 1/1 ઉપાડ કર્યો. 1/1 ઉપાડ કર્યો એટલે કેટલા મહિનાનું થશે? 3 મહિનાનું.
તો 3 મહિનાનું ગણો તો કેટલું થાય? 48,000નું 3 મહિનાનું 12% લેખે વ્યાજ. 48,000 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 1200 1440. અહીંયા 1440. જેવી અહીંયા એન્ટ્રી ઉધાર આપો એવી તરત જ સામે શું થઈ જાય? જમા. તો અહીંયા ઉપાડ પર વ્યાજ ખાતે કોનું છે આપણે? ભદ્રેશ 2160 અને હિરલ 1440. કરો તો ટોટલ 2160 1440 3600 થઈ ગયું. આગળ ક્યાં પહોંચ્યા છેલ્લે આપણે? ઉપાડ કર્યો. હિરલને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા પર, અંડરલાઈન રાખજો, કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા પર, એની માટે કમિશનનું સૂત્ર મૂકવું પડશે. એ છેલ્લે ગણી શકાય. તો વહેંચણી પાત્ર નફો મળે પછી હિરલને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર 10% લેખે કમિશન આપવાનું. ચોખ્ખા નફા પર એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો જ છે. હવે ઉપરના હવાલાને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય 31/3/2017ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનો પેઢીનો નફો 4,06,800 છે, બરાબર. તો એ કયો નફો આપ્યો આપણી માટે? ચોખ્ખો નફો. મૂકી દઈએ ચોખ્ખો નફો કેટલો છે? 4,06,800. કરો ટોટલ આનો. ચાર બાર 800. અહીંયા 4,12,800. 4,12,800 માંથી ઉપરની રકમ બાદ કરી નાખો. 50,400. 4,12,800 માઇનસ 50,400 3600 ને 28,800. 3,30,000. હવે જો આપણે કમિશન ગણવાનું છે આના ઉપર, તો કમિશનનું એક સૂત્ર છે. કદાચ જેને ટૂંકા દાખલા તમે ગણેલા હશે લોકડાઉનની અંદર, એ ખ્યાલ હશે. કમિશનનું સૂત્ર, કમિશનનું આવું એક સૂત્ર છે. કમિશન બરાબર નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 પ્લસ કમિશનનો દર. ક્યારે આ સૂત્ર ઉપયોગમાં લેવાય? તો એની માટેની બે કન્ડિશન છે, પણ એ આપણે ટૂંકા દાખલા ગણશું ત્યારે જોઈ લેશું, બરાબર. અત્યારે કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા પર કીધું છે એટલે આપણે ગણી લઈએ. તો નફો અહીંયા કેટલો આવ્યો? આપણે હમણાં બાદ કર્યો ત્યારે તમે 3,30,000. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે 3,30,000 ગુણ્યા કમિશનનો દર કેટલો? 10%. કેટલું કમિશન આપવાનું? જો એવું લખ્યું કમિશન બાદ કર્યા પછીના નફા પર કમિશન આપવાનું, કેટલા ટકા કીધા? 10%. તો 3,30,000 ગુણ્યા 10 છેદમાં 100 પ્લસ 10. 100 પ્લસ 10 એટલે કેટલા થાય? 110. ગણતરી કરો. 3,30,000 ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 110 30,000 રૂપિયા આવે. કેટલું આવે? 30,000. તો આ 30,000 જે છે એનું કમિશન છે. કોનું કમિશન છે? હિરલનું છે કે ભદ્રેશનું છે? જુઓ તો કોને કમિશન આપવાનું છે? હિરલને. તો અહીંયા લખીએ કે હિરલનું કમિશન, કૌંસમાં કોણ આવશે? હિરલ. કેટલું? 30,000. અને અહીંયા જમા બાજુ 31/3 કમિશન ખાતે હિરલના ખાનામાં 30,000. હવે કેટલા વધ્યા આપણી પાસે અહીંયા બધું બાદ કરતા? કેટલા વધશે? 3 લાખ વધે. આને શું કહેવાય? વહેંચણી પાત્ર નફો. કોનો? ભદ્રેશ, હિરલ. નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું છે, જો સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપ્યું હતું. કેટલું? 3/2. વહેંચી દો 3/2 માં. હાલો, ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 5. વહેંચણી પાત્ર નફો કેટલો? 1,80,000 અને ઓલામાં 21. જોવો તો
180 ને 1 20 આવે, 180 1 20 થાય છે ને એટલો જ તે 3 લાખ ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 5. હવે આનું ખાતું શું કરી દઈ બંધ. 36,000 28,800 3600 28,800 પહેલાં 36,000 પછી 28,800 પછી 3600 પછી 28,800 અને 1,80,000 2,77,200 2,77,200 2,77,200 2,77,200 27,72,000 બરાબર. એમાંથી 36,000 અને 21,60 બાદ કરી નાખો 2,39,040 23,90,40 આવે છે. ચેક કરી જોજો બરાબર ને. બરાબર. આમાં જોઈ 21,600 30,000 ને 1,20,000 1,50 1,50 ને 1,70 1,71,600 1,71,600 માંથી એટલા બાદ કરી નાખું. પંચાણું 760 અને શું કહેવાય બા આ લઈ ગયા 31,3. આનું ખાતું બંધ કરી દેવાનું. 2,40 1,80 2,40 1,80 2,40 1,80 અને શું કહેવાય બા આ લઈ ગયા 31,3. ક્લિયર.